क्या काम करते हैं? मैं रिक्शे चलाता हूँ जी। 10 रुपये कमाते हैं, 2 रुपये खर्च करते हैं, 2 रुपये रखते हैं कल के लिए अपना। जैसे आप बिहार में आपका अच्छा गुजारा नहीं होता था, इसलिए आप पंजाब में आए, चलो वे 2 पैसा अच्छा कमाएंगे, थोड़ा अच्छा जिंदगी व्यतीत होगा। इधर संतुष्टि है आपको? कोई घर में तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं पहले 5,000 जमा करो। हम अपना नमक से 1 रोटी खा के अपना गुजारा करता हूँ बाबूजी, मैं और ज्यादा बात नहीं करूँगा। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मोहल्ले के एमसी हो, ये सिर्फ ये अपने कुर्सी के लिए हैं। फिर वहाँ दवाई का खर्चा वो सरकार करती होगी? की कुछ नहीं करती, एवं फालतू रोड ही आ कार्ड बना लो, वो कार्ड बना लो, की करती कुछ भी नहीं। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜੌਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੌਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜਾਉਂਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਦਾ GST ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-35 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 7-8 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। चाहे बच्चे पढ़ पढ़ के कोर्स करके घर बैठे हैं मेरे पोते है, मुंडा मेरा प्रेस का काम करता। दोनों मिला के कितना पैसा कमा लेते? दोनों मिलाकर 10-12 हज़ार कमा लेते हैं। 12 से 15 घंटा काम करता हूँ तब होता है। 15 घंटे एक दिन में काम? हाँ जी। तो घर वाली भी 15-15 घंटे काम करते? मेरे साथ ही होती है वो भी। 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਚਾਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਜੋਗੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਨਿਰਮਲ ਗੁੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। आओ मोहल्ला वासियों मिलते हैं सारे। भाई साहब, हम जानने के लिए आए हैं मीडिया वाले कि आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन रहा है, कर्फ्यू रहा है, आपने कैसे गुजारा किया है, ये जानने के लिए आए हैं हम। अब कैसा चल रहा है? अब कैसा चल रहा है? अब वैसे चल रहा है। अब हम लोग का मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है? हाँ। हाँ, तो कैसे गुजारा हो रहा है? एक दिन में कैसे चलता है? ये रिक्शा जो है किराए पे है या अपना है? किराए पर है। कितना किराया है एक दिन का? एक दिन का 20 रुपया किराया। एक दिन का 20 रुपया, तो 600 रुपया एक महीने का। हाँ। अच्छा, ये मालिक को देते हैं? हाँ। तो बन जाता है, कमा लेते हैं 4 पैसे जो जिससे गुजारा कर का होता है? नहीं जी, उतना नहीं बनता है। नहीं बनता है? ठीक है। हाँ। तो कौन कौन है घर में? हाँ, सब परिवार है। परिवार है? कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 बच्चे हैं और बीवी है। फिर कैसे घर का गुजारा चलता है? अब ऐसे से चलाते हैं।
धक्का धक्का लगा रहे हैं, धक्का। तो आप क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। रिक्शा अपना है या किराए पे लेते हैं? मैं अपना लिया हूँ जी, मेरे को लिया 3 साल हो गया। 3 साल हो गया अपना। अच्छा चलता है गुजारा? नहीं जी, देखिए लॉकडाउन तब से लगा है, तब से मैं अपना 150 से ज़्यादा अधिक कमाई नहीं कर पाता हूँ, और उसी में अपना जितना गुजारा होता है करते हैं। 10 रुपये कमाते हैं, 2 रुपये खर्च करते हैं, 2 रुपये रखते हैं कल के लिए अपना। अगर कोई सोचेगा कि ये रिक्शे वाला बहुत कमाई करते हैं, इनका परिवार है, नहीं भैया, हम अपने जितने कमाते हैं उतने में अपना गुजारा करते हैं। कमाई नहीं है क्या नाम पंजाब। है आपका? सुदामा नाम है, सुदामा नाम। सुदामानंद जी, आप मेरी बात सुनो, ऐसे आराम से खड़े हो जाओ। सुदामानंद जी, ये बताओ आप कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? देखिए सर, जितने दिन जो पहले जो टाइम अच्छा से जो जिंदगी गुजर गया, बाकी अब जिंदगी वो नहीं है। पहले समय बहुत बढ़िया था। आप यूपी से कि बिहार से? नहीं, हमारे बिहार पड़ेगा। बिहार से अब पंजाब में ही वोट डालते हैं, पंजाब में वोट सरकार बनाने का सहयोग करते हैं, जहाँ उधर जाते वोट के दिन में? ये सर, हमारे को जब नीतीश कुमार की सरकार थी तो हम लोग हर बार जाकर के नीतीश कुमार को वोट दे करके आते अभी हैं। वोट इधर बन गया? नहीं, इधर हमारी वोट नहीं बनी है। ये सरकार हमारे यहाँ पंजाब को पंजाब का हमारा जो आधार कार्ड है, हम यहाँ काम नहीं हो रहा था, यहाँ के आधार कार्ड था हमारे बिहार में, तो हम यहाँ का आधार कार्ड चेंज करके अपने बिहार का आधार कार्ड चेंज करवाया हूँ, तो बिहार का बनवाया हूँ। हाँ जी। जैसे आप बिहार में आपका अच्छा गुजारा नहीं होता था, इसलिए आप पंजाब में आए, चलो वे 2 पैसा अच्छा कमाएंगे, थोड़ा अच्छा जिंदगी व्यतीत होगा। इधर संतुष्टि है आपको? जो जहाँ मेहनत करता हूँ वहीं तो है, बाकी हमारे बिहार के हालात आपको खुद ही पता है, हमको कहने तो पड़ेगा नहीं। इतना हमारे देश में तो ना कोई इतना रोड है, ना इतना कारोबार है, ना कोई फैक्ट्री कारखाना है। यहाँ पर माड़ा मोटा मेहनत करते थे कारखाने में। कारखाने भी इस मोहल्ले में कम से कम 45 कारखाने यहाँ पर बंद हो गए। टीबी मोहल्ले के अंदर कारखाने बंद हो गए? बंद हो गए। मैं उन लोग से 2 गड़ा 1 गड़ा कमा करके खाता था। 45 कारखाने कम नहीं हुए, बावजूद जो 45 कारखाने ताला लग गया। 45 कारखाने फगवाड़ा में? फगवाड़ा में, हाँ जी। 45 कारखाने बंद हो गए, ये फगवाड़ा में। ये भाई साहब बोल रहे हैं, बिहार से आए हैं। अच्छा गुजारा चलेगा इस आस उम्मीद से कि पंजाब में जाएंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे तो इधर भी थोड़ा खर्चा चलेगा, उधर जाके भी थोड़ा खर्चा करेंगे। लेकिन हालात की है, भाई साहब ने दसिया कि रोटी का गुजारा करना भी औखा। ते कभी आपको घर में कोई सरकार का नुमाइंदा आया हो कि भाई साहब कभी पूछा है आपसे कि कैसे गुजारा करते हैं? देखिए, हम यहाँ पर भी हमारा राशन कार्ड नहीं है, हमारे बिहार में भी राशन कार्ड अभी नहीं मिला है। फार्म भर के दिया हुआ है साल भर में, आपको तो पता है हमारे बिहार में राशन कार्ड जल्दी नहीं मिलता है। EMC हो चाहे कोई भी हो, बस हम अपना कमाते हैं खाते हैं बस। दवा दारू तो खर्चा सरकार करती होगी? हम सरकार के पास क्या मांगने जाएंगे जब सरकार देती नहीं है? मेरा है नहीं कुछ तो क्या देगी सरकार, जब मेन तो राशन कार्ड होता है। मोदी साहब बोल रहे थे बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे हमारे 6-7 लोग पढ़ा है लो, तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी अपना कमाता है लो। छोटे छोटे बच्चों को भी मजबूरी बस काम पे जाना पड़ा। क्या करेंगे, पढ़ाई 2 साल से बंद हुआ है, लॉकडाउन लगा है पिछले साल से अभी तक ले, तो क्या करेंगे बताइए? कौन सा काम करेंगे? अब फल फ्रूट है, कोई घर में तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं पहले 5000 जमा करो। तो ये बताइए, हमारे पास 5000 होगा तब ना हम डॉक्टर को देंगे। दवाई के दुकान में जाएंगे तो बिल बना देंगे 10,000 का, हमारे पास पैसा होगा तब ना देंगे। हम अपना नमक से 1 रोटी खा के अपना गुजारा करता हूँ बाबूजी, मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे। नमक से रोटी पानी में भिगो के खाने का इस समय है, इसका चेहरा देख रहे हैं, अब चिपका है, पिचका है, कैसे कपड़ा फटा है, कौन जिम्मेवार है इसका? हाँ, सरकार को कोई चिंता नहीं है, प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। जब वोट लेनी होगी तो ये सदानंद के पास आ जाएंगे। वोट लेने के लिए हर कोई हर इंसान के ऊपर पहुंचते हैं लोग, जिनके जब कुर्सी मिल गई उसके बाद कोई नहीं आता है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मोहल्ले के MC हो, ये सिर्फ ये लोग अपना कुर्सी के लिए हैं। अभी लॉकडाउन लगा था, टीबी मोहल्ले में हमारा कोई EMC आटा लगे नहीं बटा हुआ है। यहाँ पर कोई 2-4 आदमी मिल करके 5-5 किलो 2-2 किलो अपना घर से आटा दिया है लोग, कोई नहीं देने वाला है।
सरकार के पास खाता भेज देते हैं कि मैं इतना इतना करोड़ का मैं ये बांट दिया, इतना ये कर दिया, कोई नहीं देता है। पिछले साल माड़ा मोटा लंगर चलता था, अब यहाँ तक कोई लंगर नहीं चला हुआ है। लॉकडाउन लगा है, बाकी नहीं है। 2 घंटे 1 घंटे 2 गाड़ा 4 गाड़ा लगाता है, 150 मिलता है, अपना रोटी पानी खाता हूँ बस। क्या करेंगे बताइए, अब इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं। अभी आपसे बताया कि हमारे मोहल्ले में इतने कारखाने चलते थे कि 45 कारखाने का ताला लग गया है। नहीं आपको यकीन है तो हम आपको दिखा सकता हूँ। सदानंद मेरे से नहीं पूछ रहा कि बताइए ये आपसे पूछ रहा है सरकार से कि मेरा जिम्मेवार कौन है। इसका भूख पेट बता रहा है, इसका शरीर बता रहा है भूख, इसका सेहत बता रहा है भूख। हालात बोल रहे हैं पंजाब के देश भारत दे आज़ाद भारत दे ते लोग किस तरह गुजारा करते ने। ये सदानंद ने खुद दसिया कि इत्थे फैक्ट्रियां बंद ने और जब वोट होता है तो बड़े बड़े पेट वाले इनके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन बाद में 5 साल कोई नहीं आता है। कौन जिम्मेवार है, सवाल खड़ा होंदा है। ते आओ होर भी मिलते हैं इस सदानंद वर्गे होर कर साथी ने और भी मिलते हैं। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सागर मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में, जहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं पंजाब में। हाँ, मेहनत काम करते हैं, बर्तन से झाड़ू पोछा सफाई ये काम करते हैं। घरों में काम करते हैं, घरों में जाके मेहनत करते हैं सफाई का, पोछे का, झाड़ू का है। हाँ जी हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2। तो घर वाला क्या काम करता है? वो भी मजदूरी करता है, दिहाड़ी का काम करता है। दिहाड़ी का काम, दोनों जैसे काम करते फिर तो घर का गुजारा अच्छा होता होगा। तो जैसे मध्य प्रदेश से आप आए हैं, वहाँ के लिए भी थोड़ा थोड़ा जमा करते होंगे आप पैसे? कुछ नहीं, क्योंकि घर का ही चल जावे तो नहीं बहुत है, बिल है जैसे बिजली का, किराया है, कहाँ से जमा करूँगी। अभी बच्चे हैं, अभी खर्च है पढ़ाई का। कितना देर हो गया आपको जहाँ आए को? हमारे लिए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में तो आपने अपना घर खरीद लिया होगा? नहीं अभी नहीं खरीदा। तो फिर किराए पे रहते हैं? कितना किराया है? 1000। 1000 रुपया किराया है। तो बच्चे स्कूल में जाते हैं? अभी तो छुट्टियां हैं, बच्चे आदि सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं जी। हाँ, फिर वहाँ दवाई का खर्चा वो सरकार करती होगी आपके घर में? सरकार की कुछ नहीं कर दी, हमें फालतू रोड़ ही आ कार्ड बना लो, वो कार्ड बना लो, की कर दी कुछ भी नहीं। कार्ड वो चलते कितनी कितने चलने हैं नहीं, सारे कुछ बनाए हुए हैं। बच्चों के आधार कार्ड बना लो, बच्चों के ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ दवाइयाँ आयुषी कार्ड बना लो, भाज दौड़ करते जाओ, सारा कुछ बना के रखिए, फायदा की है। जब हॉस्पिटल जाते अगला कहता लो आ दवाइयाँ ले आओ, 5000 दी आऊगी, 6000 दी आऊगी, की करना। मैडम जी ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣੇ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 5000 ਪਕੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10000 ਪਕੜ ਲਓ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਖ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 10000 ਲਿਆਓ ਜੀ, 20000 ਲਿਆਓ, तो कर्जा करना ही पैना, कर्जा करना ही पैना। जो कहते सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो जाता इलाज, उन्होंने गेड़े मारे जाओ, भूखे प्यासे सारी दिहाड़ी बैठे रहो, उन्होंने एक पर्ची बना देनी, ये दवाइयां लिया बाहर लिख देनी। सिविल च भी यही हाल आ, कितने कोई नहीं पूछता, पुछदा नहीं, कह देंगे आ दवाइयां लियाओ, जो पैसे जेब च होगी जद ही जाओ, फिर मुँह अपना लेके घर आ जाते हैं, घरों आ जाते हैं। जैसे लॉकडाउन को करीब 1.5 साल होने वाला है, कर्फ्यू को 1.5 आया जी, बहाना वो तो बहाना ही है। जो काम करना है, जब मिलूगा ता ही करना, लॉकडाउन तो इधर सारी उम्र लगे रहा में। बहना मेरी बात सुनिए, जैसे कर्फ्यू लॉकडाउन को करीब 1.5 साल हो गया, लोग बेरोजगार घरों में बैठे हैं, आपको भी घर में घुसने को पाबंदी लगाई होगी कि अब सफाई हम खुद कर लेंगे, आप नहीं आना। तो ये बताइए, आपका काम हो गया बंद, तो सरकार खर्चा जो है, तुम लोग जैसे घर पे करियाना लाते हैं,
करियाना पहले से कोई सस्ता हुआ? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ही महंगाई हो गया, और भी ज़्यादा, पहले से भी महंगा हो गया? और पहले से भी महंगा। एक तो काम बंद हो गया, दूसरा करियाना महंगा हो गया। और क्या, जैसे तेल देखो, सबसे बड़ी बात तेल प्याज जो चीज़ है, इदा जी चीज़ है तो महंगी ही आ। पानी तो नहीं दे, तेल दे नाल सारा कुछ बनना वा है, वो चीज़ें तो पहले महंगी कितनी हुई हैं, कैसे चलूगा इदा। तो जैसे सरकार ने कोई सहूलत दे सकती थी, आपको सिलेंडर तो फ्री कर दिया होगा, 1 1.5 2 साल सिलेंडर फ्री। तभी फार्म भरवाया ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ सिलेंडर दिलाएंगे, मुड़ के सानू नहीं कोई सिलेंडर मिले, कोई एक इदा दे बंदे ने मिले 100 में से तो जितना। क्या जलाते हैं भैया, क्या जलाते हैं आप? हम लकड़ी से बनाते हैं अभी भी। लकड़ी मुੱਲ लाते हैं? हाँ जी, चेक कर सकते हैं, हुणी मुੱਲ लाते लकड़ी? मोल ही ले आते, फिर मोल ही ले आना अंकल जी, रोटी तो खानी है। लकड़ी गैस नहीं ला पाए? गैस देखो जी, मैं लिया ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਲੈਕ में ਭਰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਜਲਾਉਂਦੇ। ये बताइए, जैसे बाजार में खाने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सब जब आप बाजार में जाते हैं, है ना, कोई फ्रूट की रेड़ी है, कोई अच्छी सब्जी की दुकान है, कोई ड्राई फ्रूट है, बादाम है, पिस्ता है, वो जैसे आप बच्चे, भैया बहना सुनो, आप जब आप गुजरते हैं, आपके पास छोटा सा बच्चा अंगल में लगाया है, पकड़ के ले जा रहे हैं, बच्चे खींचते हैं कि ये मम्मा लेके दो मेरे को? बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, आप डांट देते बच्चों ਨੂੰ, नहीं है कि साडे जेब 'ਚ पैसे नहीं। बच्चों को डांट देते हैं कि जेब में पैसा नहीं है, वो नहीं बच्चों को बताएंगे, क्योंकि बच्चों के मन पे चोट लगेगी ना, वो बताएंगे कि ये खाने से सेहत खराब हो जाएगा, बादाम खाने से सेहत खराब हो जाएगा, फ्रूट खाने से सेहत खराब हो जाएगा। जब हमें अपना मार मार के जीना ही है तो ऐसे ही क्यों ना जिए, आप बताइए। जब हम अपने बच्चों को तरसा तरसा के पाल रहे हैं तो क्यों हम किसी को कुछ नहीं वोट हैं, क्यों वोट दें? अपने वही जो हम इतना मेहनत आने जाने में करेंगे, अपने बच्चे ना देखें उतने टाइम पे। हाँ, मेरे आदमी की आंख कितनी करीब कुछ नहीं तो इससे क्या बोलते हैं, साल हो गया, साल तो ऊपर बिंगी हुई है। जब हमारे जेब में पैसे होंगे तब हम उसका, जब तक तो उसकी आंख बिल्कुल ढक जानी, किसके पास जाएं बोलो? जब सिविल में जाते हैं, सिविल वाले बोलते हैं ए एक्सरा कर लीजिए, ओ एक्सरा कर लीजिए, कितने जाइए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੇਬਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਹਲੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵਧੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੇ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 100 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ TET ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੌਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੌਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵੀ ਖੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਚੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਬਦਲ ਕੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਗਰ ਗਾਹਾਂ ਮੋਰੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, EMPLOYE ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਜਾਂ ਅਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਲਾਟ, ਲੋਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਲੋਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫਾਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣੇ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਲੋਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਜਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ GST ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਗਾਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GST ਤੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ? ਚੱਲਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ GST ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ? ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਬਸ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੋਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ 35-40 ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ MLA MP ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ? ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਾਂਗੇ ਹੀ, ਕਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਕ ਵੱਜੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੋਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਰ ਔਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, GST ਨੋਟਬੰਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਦਾ। ਆਓ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਘਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਐਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ? ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਔਰ ਕੋਈ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਈਏ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਐਸੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਢਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1000-1500 ਦੇ ਏੜ ਗੇੜ 'ਚ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਢਲਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਠਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਠਾਲੀ ਦੇ 4-4 5-5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਆ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਈਸਾਈ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਰਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਘੇਰ ਘੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ 1000 2000 4000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ MLA ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਮਰਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਿਆ, ਈਸਾਈ ਮਰਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ, ਗਰੀਬ ਮਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਡਵਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ? ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਜੱਟੇ ਮੱਟੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਆ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਵਾ, ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਆ ਜੀ, ਈਸਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ, ਦੇਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਦੇਵੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੁੰਜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਭਈਏ ਹੀ ਆ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਰਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਈਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐ ਔਖੇ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਭਈਏ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੀ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ। ਸਰ ਜੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬੇ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਸਤੇ ਸੁੰਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੜਾ ਗਰਕ ਦਾ GST ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਜਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-35 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 7-8 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। 30-35 ਤੇ ਹੁਣ 7-8, ਉਹ 28 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਖੜਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 28 ਬੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਬਰ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਘਟਾਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਗੱਡੀ ਸਕੂਟਰ ਸਕਾਟਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੇਨ, ਉਹਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਚੇਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਾਈਕ, ਚੰਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਣੇ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣ? ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖੌਫ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਬਸ, ਡਟ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਣ? ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਹਿੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ, ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ MLA MP MC ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ MP MLA MC ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਸੂਤ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 46 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। 46 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਟਾਈਆਂ 3 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਝੋਲਾ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਹੈ ਜੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਰਾਓ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈ, ਕੀਤੀ 5-10 ਦਿਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣ ਗਏ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਪਈ ਅਖਬਾਰ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। 750 ਆਈ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਗਾਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿਛਲੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1500 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ 51000 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 2 ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ, ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੱਪੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟਾਈ ਟੂਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ नहीं बदले। आज की कारण लभने पड़ गई। भैया क्या काम करते हैं आप? मैं सर फिल्टर बनाता हूँ, फिल्टर कैफी बनाता हूँ, पहले फिल्टर भी बनाता हूँ मैं, जो जनरेटर में लगता है। लेकिन सर मैं महीने का 15 दिन ही काम करता हूँ, 15 दिन बेले रहता हूँ। माला को कहता हूँ कि मेरे को तनख्वाह पर रख लो, वो कहता कि नहीं मेरे पास काम नहीं है और कहीं चले जाओ, अगर लोड है आपको पैसा का तो और कहीं चले जाओ। लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, इसका कोई व्यवस्था बताइए आप। मजबूरी तो हो गई। तो आप कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे, 2 आप, 4 लोगों का कैसे गुजारा करता है, चलता है? घर वाली भी काम करती है। क्या काम करती मेरे साथ ही करती है फैक्ट्री में। हाँ जी। है? दोनों मिला के कितना पैसा कमा लेते? दोनों मिलाकर 10-12 हज़ार कमा लेते हैं। जिसमें बच्चे कौन संभालते? बच्चे यार मेरे मम्मी के पास रहते हैं। मम्मी काम पर चली जाती है तो मेरे छोटे भाई का जवानी रहती है वहाँ पे, वो रख लेती है। कभी फैक्ट्री में रख लेता हूँ उनको मैं, अंदर से लोग करके, कहीं बाहर ना भागे। एक महीने का कितना कमा लेते दोनों? दोनों 10-12 हज़ार मिला कमा लेते हैं। दोनों 10-12 हज़ार रुपया। कभी सपना लेंगे कि हमारा महल बनेगा, हमारे कोठी होगी, हमारे पास गाड़ी होगी? हर बंदे का है तो हर 12,000 में 15 भी हो जाएगा। चलो जैसे आमदन घट गई है तो खर्चा बढ़ गया। वो भी मैं करता हूँ तो 15 दिन काम करता हूँ, जिसमें मैं 12 से 15 घंटा काम करता हूँ, तब होता है।
15 घंटे एक दिन में काम? हाँ जी। ये तो एक दिन में डबल करते हैं ना? हाँ जी, संडे भी मैं छुट्टी पर नहीं होता, घर पर नहीं बचता, मैं फैक्ट्री होता हूँ मैं। अब फैक्ट्री पास में ही है, अशोका इंडस्ट्री। हाँ जी। तो घर वाली भी 15-15 घंटे काम करती है? मेरा साथी होती है वो भी। 18 साल तक के बच्चे का खर्चा सरकार उठाती है, तो आपके बच्चों का खर्चा कौन उठाता है? कोई नहीं, मैं उठा रहा हूँ अपना खर्चा, मैं खुद उठा रहा हूँ। जब तक मालिक ही खुद बोल दिया कि करना तो कौन, तो जाओ यहाँ से, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैं तो खुद मजबूर होकर लगा हूँ फैक्ट्री में। मैं किसी का मजबूर ये नहीं होता कि घर वाले को काम पर लगा दूँ, लेकिन मैं लगाया हूँ इसलिए कि बच्चों को कम से कम पालें, पढ़ाए लिखाएं। लेकिन मालिक ही खुद बोलता है करो तो जाओ। इस विषय में क्या देश के नागरिक की हर समस्या सुनने के लिए सरकार होती है, कोई सुनता आपकी? मेरे कोई नहीं सुनता। दूसरे भाई लोग सब लोगों की सुनती हैं? भाई क्या, यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं। मालिक अपने आप को अलग है वो। हम लोग सारा कुछ सोचते हैं, लेकिन सोच के किसको बताएंगे? सरकार को बताएं कि फैक्ट्री के मालिक को बताएं? घर का तो कोई कुछ करता नहीं। हल तो वही है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाए तभी जब अगला कमाए तो। भैया अपन, तुम और हम, अपन सब लोग काम जितना है करते हैं, जो सरकार का काम है वो नहीं करती। सरकार तो करती तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग जो भी करते हैं, प्राइवेट काम भी करते हैं ना, उससे भी ख्वाहिश पूरा नहीं होता है। मान लो आपको 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह लगे, आपका वाइफ को भी लगे, आप साल भर, मतलब एतवार का छुट्टी, साल भर अगर काम मिले तो करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे काम। बिल्कुल। सरकार ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਜੀ। ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਧੀਆ? ਭਾਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NRI ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੋਹ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨ, ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਬਸ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗੇ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲੂਗੀ ਆਪਣੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਬਸ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਘਟਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਆ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਰਿਆਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਰਿਪੇਅਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪਏ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਈਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਕਮੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਕਮੀ ਆ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 2022 ਚ ਜੇ ਇਹਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਜੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਚਾਅ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 2.5 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗਾਊ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਰਜ ਮਿਟੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 2.5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਕੇ ਦੀ, ਹੁਣ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨਾ 10 ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆ? ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਜੋਗੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਪੇਟ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦਊਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੀ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਬੀਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹ 5000 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਖਾ ਆ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਵਡੇਪਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਨਗਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ ਔਖਾ? ਹਾਂਜੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਕਾਤੇ ਭਰ ਲਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਠੀਕ ਵਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇਣ, ਰੋਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੁੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਰੁਪਈਆ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ। ਔਖਾ ਔਖਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ।